Good morning, all students. Welcome to the next lecture of embedded system. In previous lecture, we have studied how to transfer the data from one port to another port using delay. So we have generated delay using nested for loop that we are generating 1 millisecond delay, and that 1 millisecond delay is continuously looped for a around about, suppose if you want delay of 200 milliseconds, then we'll continuously execute that loop for 200. If one delay of 500 milliseconds, then we'll continuously execute that loop for 500 times. So 1 millisecond for loop is there, and we are executing that for loop for number of times we want the delay to be executed. Okay, so in this way you can do the for loop delay programming. Now we'll study that how to use timer and counter. Okay, timer and counter we can use for generating delay to count some value, and based on that we can make the actions to be done. So what we'll do, we'll start the programming of delay operation using timer. Okay, but first of all you must know about the timers. Now we know that there are two types of timers. Two timers are there in microcontroller 89C51. Both the timers are of 16-bit. Okay, but depending upon the timer you are using, okay, the mode of timer you are using, you can change the operation of timer. Like say suppose if you are using mode 0 of timer, okay, then timer will be of 13-bit only, lower 8-bit and upper 5 bits. If you are using mode 1 of timer, then your timer will be of 16-bit. That means 8-bit of lower register and 8-bit of upper register. If the timer you are using in mode 2, then your timer is used in auto reload mode, and the application of this auto reload mode, that is mode 2, is for the serial communication, and mode 3 is your for split mode, using that data two registers separately. So timers can be controlled, counters can be controlled by using two registers which are already in the microcontroller. That two registers are T-mod and T-con. T-mod means timer mode and T-con means timer control. So two registers are there which are internal to the microcontroller. By controlling these two registers, we can control the function of timer. Okay. So for selecting the mode of the timer, we can use T-mod register, and for controlling the timer, we can use the T-con register. Means to stop the timer and to clear the flags of the timers, we are using the timer control register, and whenever the modes of the timer to be controlled, we are using the T-mod register. Both T-mod and T-con both are of 8-bit. Okay, so T-mod, the upper 4 bit are related to timer 1, and in T-mod the lower 4 bits are related to the timer 0. And in T-con, the upper 4 bits are related to the timer and lower 4 bits are related to the interrupt. So these things are you already known in previous subject of MAA, that timer. So let us share the screen so that the programming can be started. See this. Okay. See, as you can see this timer counter mode control register, that is a T-mod register. In T-mod register, as you can see, this is of 8-bit. You can see that MSB is here, LSB is here. So lower 4 bits and upper 4 bits, both are same.
all the 4 bits are same. Just the difference is that upper 4 bits are for timer 0 and lower 4 bits are for timer. Sorry, there are mistaken here. They have made mistake. Actually, this is 1 minute. Upper 4 bits are for timer 1 and lower 4 bits are for timer 0. So upper 4 bits contain gate, then see this. This is the timer mode register. See, 7th bit is gate. Gate is used to generally, if timer is continuously incrementing by value 1 1 1 1 1 1 from 0 to 6 5 5 3 5, then that ticking frequency can be used from external source or internal source. Then gate will decide whether you are using the crystal oscillator which is connected to the microcontroller or external source which is connected to port 3 of your T0 or T1. Okay. Then C/T. When you'll write 0 here, this timer 1 will act as a timer. When you'll write 1 here in 6th bit, then it will act as a counter. Then M1 and M0, these are used to select the modes of operation of timer. See, they have elaborated here. M1, M0, if it is 0, 0, timer as a 13-bit timer. If 0, 1, 16-bit timer. 1, 0, 8-bit auto reload. And 1, 1, both the registers, that is TL and TH, can be used separately. Okay. So same upper 4 bits are same for timer 0, lower 4 bits. Means whenever you are to use timer in mode 0, timer 1 in mode 0, you will write 0, 0 here, 0 here, and 0 here, because we are using internal frequency. That's why 0 always in position of gate. As to use it as a timer, we are putting in this 2 location as a 0. And if the mode 0 is to be used, 0, 0 here or 0, 0 here. If mode 1 to be used, 1, 0, 1 here or 0, 1 here. So in this way you can control the time. Okay. Now we'll see the programming. But before going to that, whenever we have to generate some delay, okay, whenever you have to generate some delay, we have to make some calculation in case of timer. You already know that calculation. Okay. Suppose if you have to generate a delay of, say, suppose 60 microseconds, okay, 60 milliseconds. Suppose generate delay of 60 millisecond. Okay. Then if you are using timer 1, टाइमर 1 यूज करणार आहे म्हणजे फक्त अप्पर 4 बिट्स कडे लक्ष द्यायचंय, लोअर 4 बिट्सला 0 0 टाकून द्यायचं, सगळ्या पोझिशनला 0 0, आणि अप्पर 4 बिट्सला कंट्रोल करायचंय. पण तो आपल्याला टाइमर यूज करायचा आहे म्हणून या दोन्ही ठिकाणी 0 0 टाकणार. ओके, स्क्रीन कडे बघत राहा. विल पुट 0 0 हियर अँड डिपेंडिंग अपॉन मोड ह्या व्हॅल्यूज पैकी इथे 2 व्हॅल्यूज आपण टाकणार. जर सपोज आपल्याला मोड 1 वापरायचा आहे, इथे आपण टाकणार 0 1. So the bit configuration will be 0 0 0 1. फक्त M0 च्या जागी 1, बाकी सगळे बिट 0. मग तुम्हाला तिथे मिळेल 0x10. जर तुम्ही टाइमर 1 यूज केला तर. जर तुम्ही टाइमर 0 यूज केला तर इथे 2 ठिकाणी फक्त तुम्हाला 0 1 मिळेल, 0 1, आणि बाकीचे सगळे रेस्ट ऑफ द बिट्स ऑफ टी-मॉड विल बी 0. सिंपल. ओके, सो timer 1 generate delay of 60 millisecond. आता जेव्हा टाइमर एक व्हॅल्यू ने इन्क्रीमेंट होतो त्यावेळेस तो डिले प्रोड्यूस करतो 1.085 मायक्रोसेकंडचा. तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे.
मशीन सायकल 12 क्लॉकची असते. दॅट्स वाय द डिले ऑफ वन इन्क्रिमेंट इज अबाउट 1.085 microseconds. So it is clear that we are using timer 1 in mode 1 condition. So T mod is equal to 0x10. टायमर 1 वापरतोय बरोबर मोड 1 मध्ये. इथे परत मी लिहितोय युजिंग मोड 1. ओके, सो हियर 0x10 ओके, and we have to do the rest of calculation that how to generate delay. ओके, आता टी मोड मध्ये डेटा व्हॅल्यू टाकली, टायमर 1 यूज करतोय, मोड 0 मध्ये यूज करतोय, हे क्लिअर झालं. आता टीएल आणि टीएच हे दोन रेजिस्टर जे आहेत, जे टायमरचे आहेत, दोन्ही टायमरला 2 8-8 बिटचे रेजिस्टर असतात, टीएल अँड टीएच. ओके, सो मग त्याच्यामध्ये आता व्हॅल्यू काय लोड करायची बघा. जसं एकदम सिंपल उदाहरण सांगतो, एक बकेट आहे, वॉटर बकेट. ती जर सपोज 5 लिटरची बकेट आहे. तुम्हाला जर 1 लिटरच भरायची असेल बकेट जर तुम्हाला 1च लिटर भरायची असेल तर त्याच्या 2 मेथड्स आहेत. बकेट पूर्ण रिकामी ठेवा आणि त्याच्यात 1 लिटर पाणी मोजून टाका. 1 लिटर पाणी मोजून टाका. मग तुमच्या बकेटमध्ये 1 लिटर पाणी बरोबर. किंवा सेकंड मेथड अशी आहे, बकेट काठोकाठ पूर्ण भरा. बकेट काठोकाठ पूर्ण भरा, त्यातून 1 लिटर पाणी काढून घ्या. 1 लिटर पाणी काढून घ्या आणि मग नळाखाली ठेवा. तर त्या बकेटमध्ये 1 लिटर पाणी मावेल बरोबर. मग अशी सेकंड मेथड का सांगितली? द रिझन इज टायमर मध्ये जर तुम्ही एखादी व्हॅल्यू तुम्हाला पर्टिक्युलर डिले पाहिजे तर टायमर पर्टिक्युलर तेवढेच काउंट केल्यानंतर इंडिकेशन देत नाही मायक्रो कंट्रोलरला. मग काय करावं लागतं? तुम्हाला जेवढे काउंट्स पाहिजे टायमरचे तेवढे काउंट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू मधून कट करायचे आणि मग तुमचा टायमर स्टार्ट करायचा. जर सपोज तुम्हाला 100 मिली सेकंड डिले पाहिजे तर 100 मिली सेकंड साठी जेवढे काउंट्स असणार आहे ते काउंट त्यातून काढून टाकायचे. विल टेक आउट दॅट काउंट्स रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ दॅट डिले. देन विल स्टार्ट द टायमर. When timer automatically overflows, that indicates that timer has counted that amount of delay. So it is very simple. So see how we are calculating it. We know that one increment of timer is equal to 1.085 microsecond. It is already clear. Okay, that it is of this much second. मग तुम्हाला जर 60 मिली सेकंडचा डिले पाहिजे, देन आता तुम्हाला किती व्हॅल्यू लोड करावी लागेल टायमर मध्ये बरोबर. सो काउंट टू लोड इन टायमर इज इक्वल टू 60 मिली सेकंड डिवाइड बाय 1.085 मायक्रोसेकंड. एवढी व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये लोड करावी लागेल. ओके, दिस मच व्हॅल्यू टू बी लोडेड इन टायमर सो दॅट इट विल काउंट डिले ऑफ 60 मिली सेकंड आणि इट कम अप्रॉक्सिमेटली 55300 काउंट्स. म्हणजे ज्यावेळेस टायमर एवढे काउंट करेल तर 60 मिली सेकंडचा डिले मिळणार. पण मी तुम्हाला सांगितलं काय की टायमर ज्यावेळेस 55,300 काउंट्स करेल त्यावेळेस तो कंट्रोलरला इंडिकेशन देऊ शकणार नाही. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, आपले जे 65,000 काउंट्स मधले जे काही एवढे काउंट्स आहेत ते सबट्रॅक्ट करायचे आणि मग टायमर स्टार्ट करायचा. जसं मी सांगितलं की 1 लिटर पाणी बकेट मधून काढून घ्यायचं, मग बादली नळाखाली लावली की तो 1च लिटर पाणी भरणार. तसंच वी विल सबट्रॅक्ट दिस काउंट फ्रॉम मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ टायमर. आता मोड 1 मध्ये मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती? देन इन मोड 1 द मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज 65535. 65535 मधून आपण एवढे काउंट्स मायनस करणार. ओके, so actual count is equal to 65535 minus 55300. So the answer will be
10, 2, 3, 4. Okay, and its equivalent hex value is because we have to load hex value, na. So its equivalent hex value is 27FB. H for hex. Okay, so this 27FB to be loaded in the timer. आता 27FB ही व्हॅल्यू आपण त्यात लोड केली, मग टायमर जर आपण स्टार्ट केला तर तो एक्झॅक्टली 60 मिलीसेकंडचा डिले प्रोड्यूस करणार. आय होप इट इज क्लिअर. So again think on it and reply me. See, each increment of timer is equal to 1.085 microsecond. टाइमर एक ने इंक्रीमेंट झाला की तो डिले प्रोड्यूस करतो 1.085 मायक्रोसेकंडचा. ओके, मग आता द एक्झाम्पल आय गिवन यू ऑफ बकेट इज दॅट, बघा पूर्ण रिकामी बकेट जर तुम्ही पाण्याखाली ठेवली, नळाखाली ठेवली, तर 1 लिटर भरल्यावर तो इंडिकेशन देऊ शकत नाही की 1च लिटर भरलं. मग आपण करतो काय, एक फुल बकेट घेतली, त्यातलं 1 लिटर पाणी मोजून बाजूला काढलं मी म्हणतोय. We have counted that 1 liter water using 1 liter bottle. मग ते 5 लिटर पैकी 4 लिटर आता तुमची बॉटल बकेट भरलेली आहे. मग आता ती बकेट जर नळाखाली ठेवली तर त्यात किती लिटर पाणी पडणार आहे, 1 लिटर एक्झॅक्ट पडणार आहे. एक्झॅक्ट वर्ड वापरतोय कारण की तुम्ही 1 लिटर मोजून बाहेर काढलाय ना फुल भरलेल्या बकेट मधून. मग तसंच आपल्याला टायमरचं करायचंय की टायमर तुमचा डिले हा काउंट करू शकत नाही, पण टायमर ओव्हरफ्लो होतो. टीकॉन रेजिस्टर मध्ये TF हा बीट आहे जो ओव्हरफ्लोला इंडिकेट करतो. करेक्ट. सो TF बीट जो इंडिकेट करणार आहे तो कसा इंडिकेट होईल, ओव्हरफ्लो झाल्यावर. मग आपल्याला टायमर ओव्हरफ्लो होऊ द्यावा लागेल. मग आपण करणार काय, आपल्याला जेवढा डिले पाहिजे तो डिले आपण काउंट करायचा की किती वेळेस तुमचा टायमर इन्क्रीमेंट झाला पाहिजे. वी विल काउंट दॅट डिले, देन जो टायमरचा मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यू मधून आपण तो डिले सबट्रॅक्ट करणार. विल सबट्रॅक्ट दॅट आवर डिले काउंट टू द मॅक्सिमम काउंट. देन व्हॉट एव्हर काउंट वी विल गेट, फ्रॉम दॅट काउंट विल स्टार्ट द टायमर. म्हणजेच आता मॅक्सिमम काउंट होता 65,535, त्यात आपल्याला लागणारा काउंट होता 55,300. बरोबर, इथे आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे ऑलरेडी. वी हॅव ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड दिस युझिंग 60 मिलीसेकंड डिवाइड बाय 1 इंक्रीमेंट पिरियड. एवढा काउंट आला. तो काउंट आपण 65,535 मधून वजा केला, आपल्याला मिळालंय 10,234, 10,234. पण आपण डेसिमल व्हॅल्यू डायरेक्टली टायमर मध्ये लोड करू शकत नाही. सो वी हॅव कन्वर्टेड दॅट डेसिमल व्हॅल्यू इनटू हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू. नाउ विल लोड दिस हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू इनटू टायमर. Okay, so we'll load it into the timer. Getting? So now we have our Tmod value, our hexadecimal value to be loaded in your timer. So we'll start program now. Our program is you have to continuously toggle the port 1. Port 1 ला टॉगल करायचं आहे. आणि आपण लास्ट लेक्चरला ऑलरेडी टॉगलिंगचा प्रोग्राम बघितलेला आहे. बघा इथे हा टॉगल करण्याचा जो प्रोग्राम आहे, बघा पहिले AA व्हॅल्यू पोर्ट 0 ला दिली, डिले दिला, आणि नंतर पोर्ट 0 ला 00 व्हॅल्यू दिली, परत खाली डिले दिला. म्हणजे एकदा 11 दिलं पोर्टला, डिले दिला, परत 00 दिला. बरोबर. सो दॅट इज युअर टॉगलिंग ऑफ पोर्ट्स. ओके, ऍक्च्युअली हिअर इट विल बी 55. See, I will start the program again. What I'll do, I will directly copy paste this program so that time required will be less for writing the program. I have not copied delay because it is not useful here. आपल्याला नवीन delay पाहिजे. So we'll write void here. Okay. See, we have to just toggle port 1. So there is no need of port 0 and 2. So we are removing it, and no need to write 100 in
delay. So see, this is our main program that we have initialized port 1 as a output port 00 देऊन. व्हाईल का घेतला कारण की कंटिन्युअसली करायचंय. व्हाईलच्या आतमध्ये जे असतं ते कायम एक्झिक्यूट होत असतं फॉर इन्फायनाइट पिरियड ऑफ टाइम. इन्फायनाइट पिरियड ऑफ टाइम विल बी एक्झिक्युटेड दॅट व्हाईल लूप. सो पोर्ट 1 इक्वल टू ए म्हणजे अल्टरनेट पिन आपण ऑन केल्या, म्हणजे पहिली ऑन, दुसरी ऑफ, तिसरी ऑन, चौथी ऑफ, पाचवी ऑन, सहावी ऑफ, सातवी ऑन, आठवी ऑफ. नंतर डिले दिला 60 मिली सेकंडचा आपला तो डिले आता एक्सप्लेन करायचा आहे मला खाली. देन पोर्ट 1 ला FF दिलं, 5 दिलं. मग आता काय झालं, जे पहिले चालू होते ते आता बंद होतील. सो द LEDs which were on previously it will be turned off and which were off will be turned on. vice versa होईल. ओके, डिले दिला परत आणि व्हाईल इथे क्लोज झाला बघा, व्हाईल इथे क्लोज झाला आणि इथे void main क्लोज झाला. सो व्हॉट विल डू, वी विल राईट अगेन void delay void again bracket open bracket close. So what will do, बघा आपल्याला सुरुवातीला काय करायचं होतं, टायमर 1 यूज करायचा आहे मोड 1 मध्ये. मोड 1 का, कारण की 16 बिट पाहिजे आपल्याला. एवढी लार्ज व्हॅल्यू, ही लार्ज व्हॅल्यू फक्त 16 बिट मध्येच मिळू शकेल, म्हणून आपण 16 बिट मोड 1 मध्ये यूज केलाय टायमर. सो विल राईट टी मॉड इज इक्वल टू 0x10 का, कारण की टायमर 1 आहे. जर टायमर 0 असता तर आपण लिहिलं असतं 01. ओके, देन आता आपण टायमर मध्ये ही व्हॅल्यू लोड करायची आहे, हायलाइटेड व्हॅल्यू बघा. वी हॅव ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड द व्हॅल्यू टू बी लोडेड इन टायमर. So what we'll do, we'll load that value into the timer by just simply writing TH1. TH1 because timer high byte of timer number 1. TH stands for timer high byte. 2 byte आहे ना, 2 register, 8 bit चे 2 register आहे. So TH stands for upper high bit of timer. TL stands for lower high bit, bits of the timer. So TH1 is equal to, we have already calculated. C. This is 27 FB. So out of that 27, see the highlighted thing, the 27 will be loaded in TH कारण की ते upper bits आहे, आणि FB to be loaded in TL because they are lower bits, lower 8 bits. एक जो सिंगल बीट आहे, डिजिट आहे, तो 4 बिटचा असतो. मग हे दोन होतील 8 बिटचे आणि हे दोन होतील 8 बिटचे. सो TH in TH will write 0x27. In TL1, TL1 means timer 1 lower 8 bits, we will write 0x FB. Okay, so we have initialized timer by using TMOD register. We have loaded the initial value 27 FBH in the timer. Now we have to start the timer. So to start the timer, we will write TR1. Why TR1? TR stands for timer start. Okay, and 1 stands for timer 1. So we'll write here 1. Okay, to start the timer. Getting? Now timer overflow झाला की नाही हे कोणत्या बिटने चेक करतो आपण, सांगा मला पटकन. टायमर ओव्हरफ्लो झाला की कोणता बिट? TF bit. TF. करेक्ट, TF bit. So we have to continuously monitor the TF bit. आपण काय करतो, TF bit continuously monitor करतो. जोपर्यंत तो 0 आहे, it indicates that timer is running, it is not completed, it is not overflow. When TF bit becomes 1 means timer has overflow. Okay, so we'll continuously check that bit by using while instruction. While TF1 is equal to 1. See the instruction. See the instruction carefully. इथला while बघा, इथल्या while मध्ये 1 लिहिलंय आणि इथल्या while मध्ये TF1 equal to बघा. ज्यावेळेस आपल्याला एखादी व्हॅल्यू लोड करायची असेल तर आपण बघा इथे काय टाकतोय, सिंगल इक्वल. इथे पण काय टाकलं आपण, सिंगल इक्वल. आणि ज्यावेळेस आपल्याला कंडिशन चेक करायची आहे, जसं इफ ने आपण कंडिशन चेक करतो तसं व्हाईल ने पण आपण कंडिशन चेक करू शकतो बाय सिम्पली रायटिंग 2 times इक्वल साइन. TF1 इक्वल टू म्हणजे जर तो 1 असेल तर, जर तो 1 असेल, जोपर्यंत 1 होत नाही तोपर्यंत तो कंटिन्युअसली इथेच फिरत राहील, इथेच एक्झिक्यूट. व्हाईल मी काय सांगितलं, व्हाईल हे कंटिन्युअस एक्झिक्युशन साठी लागतं. ठीक आहे, सो मग इथे मी टर्मिनेशन केलं बघा. अगेन सी दिस, आय हॅव टर्मिनेटेड हिअर. इथे व्हाईल टर्मिनेट केलेला नाही, इथला जो व्हाईल आहे तो टर्मिनेट केलेला नाही, कारण की तिथे जर मी टर्मिनेट केला तर तो खाली त्या ओपन आणि क्लोज ब्रॅकेट मध्ये जाणार नाही. इट विल नॉट एंटर इन टू दॅट बिकॉज
तुम्ही टर्मिनेट केला. आता आपल्याला इथे टर्मिनेट का करायचं आहे, कारण की तो जर 1 झाला की आता थांबा असं त्याचा अर्थ आहे आणि पुढे जा. ओके, टायमर ओव्हरफ्लो झाला की आपण काय करतो, टायमरला स्टॉप करतो, बरोबर. सो TR1 इक्वल टू विल राईट 0. TR1 ला आपण 0 देणार म्हणजे टायमर स्टॉप झाला. नेक्स्ट टाइम टायमर युज करता यावा म्हणून TF1 ला आपण परत 0 देणार, कारण की TF1 झाला ना, तो नेक्स्ट टाइम परत टायमर युज करता आला पाहिजे म्हणून आपण त्याला परत 0 करणार. ओके, सो दिस इज इट. दिस इज द प्रोग्राम फॉर generation of delay for 60 milliseconds. See, timer 1 generate delay of 60 milliseconds using mode 1. Okay, using mode 1. So tmod equal to 10 टाकला कारण की टायमर 1 आहे आणि जी व्हॅल्यूचा आपल्याला डिले पाहिजे तो काउंट काढला. तो काउंट आपण टायमरच्या मॅक्सिमम व्हॅल्यू मधून मायनस केला. जर टायमर हा 8 बिटचा असता, टायमर जर 8 बिटचा असता तर इथे मॅक्सिमम व्हॅल्यू 255 आली असती. 255 65535 च्या ऐवजी आली असती 255, त्याच्यातून मायनस. पण मग 55,256 मधून वजा होऊ शकत नाही म्हणून आपण टायमर 16 बिटचा यूज केला इथे. ओके, सो we have subtracted whatever count we have got, we will convert into hex आणि ती हेक्स व्हॅल्यू जी आहे ती आपण लोड करणार आहे TH and TL मध्ये. सो we'll load it into TH and TL. ओके, सो tmod मध्ये 10 टाकलं, टायमर 1 मोड 1 मध्ये, बरोबर. TH आणि TL मध्ये व्हॅल्यूज लोड केल्या. बघा इथे टायमर 1 यूज करतोय म्हणून प्रत्येक ठिकाणी 1 1 1 1 1 आलंय. जर टायमर 0 असता तर TH 0, TL 0, TR 0, TF 0 सगळे रेजिस्टर 0 चे असते. ओके, तर आपण टायमर 1 यूज करतोय. सो राईट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू टायमर 1. ओके, सो म्हणजे हा व्हाईल 1 जोपर्यंत होत नाही, व्हाईल 1 कम्प्लीट झाला मीन्स व्हाईल कम्प्लीट झाला TF चा, इट मीन्स दॅट इट हॅज काउंटेड टोटल 60 मिलीसेकंड. ओके, सो इट हॅज काउंटेड टोटल 60 मिलीसेकंड. I hope it is clear. Okay, we are again rejoining. We have time out. We are rejoining for 15 minutes. We are joining for 15 minutes only. Then you can go for the next lecture. We are rejoining. So we'll take one more program within 5 minutes so that we can conclude our today's lecture. Now we have used timer 1. So what we'll do? We'll use timer 0 and we'll use different value of delay. Okay, so that you will get to know it immediately. And as a material, I'll give you one more extra program so that you can handle it carefully. So in this program, what we'll use timer 0 and delay of only 50 milliseconds. Previously we have taken 60 milliseconds. We are using here 50 milliseconds. 50 millisecond value is also large. So what we'll do, we'll use timer in mode 1. Okay. Now see here, we are using timer 0. So we'll only think about this gate 0 to this timer 0 values. So timer 1 values will be 0 0 0 0. म्हणजे आता जो इथे 1 होता प्रिव्हियसली तो आता 0 होणार आणि तो 0 होता तो 1 होणार. ओके, सो इन tmod विल राईट 0 1. ओके, इथे 1 0 होतं आता इथे 0 1 कारण की इथे टायमर 1 आहे, इथे टायमर 0 आहे. ओके, सो हियर वी हॅव टू काउंट फॉर 50 milliseconds. So this count will be around 46082 counts, and this much count will be subtracted from maximum value, and the result will be 19455. 19455, and we will convert this value into hexadecimal, that is your 4BFFH. Okay, and here will toggle port 0. Here will toggle port 0. Okay, now toggling, there are one more method I'll explain you. Toggling, how we can toggle. Toggle means what? पहिले जे काही तुम्ही व्हॅल्यू दिली असेल ती व्हॅल्यू तुम्हाला कंटिन्युअसली टॉगल करायची आहे. ओके, कंटिन्युअसली तुम्हाला ती टॉगल करायची. सो here you can write that initial value here is 0 0. Then you can write here as 0xAA. म्हणजे आपण पोर्टला पहिले 0 0 दिलंय, then we'll write AA म्हणजे अल्टरनेट LEDs आपण ऑन केले, and here just we'll write
P0 equal to negation of P0. बघा, नॉट इन्स्ट्रक्शन यूज केली, नॉट इन्स्ट्रक्शन यूज केली. नॉट इन्स्ट्रक्शन मध्ये P0 इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P0. निगेशन ऑफ P0 म्हणजे पहिले AA होतं, नंतर तो होणार 5-5. परत व्हाईल लूप मध्ये असल्यामुळे डिले नंतर परत होणार AA, परत 5-5, परत AA, परत 5-5. सो कंटिन्युअसली इट विल टॉगल. ओके. अँड हिअर इन डिले in tmod will write 4B FF and all the registers will be 0. करेक्ट. बघा, फक्त याच्यात चेंज काय केला, इथे टॉगल करण्यासाठी पहिले पोर्ट 1 ला दिला AA, नंतर दिला F55, AA 55. इथे काय केलं, सुरुवातीला एकदा AA व्हॅल्यू लोड केली आणि प्रत्येक वेळेस तो निगेशन मध्ये जाईल. म्हणजे AA चा 55 होईल, 55 चा परत AA होईल. निगेशन, नॉट इन्स्ट्रक्शन यूज केल्यामुळे. आणि टाइमर आता इथे खाली कोणता यूज केलाय, टाइमर 0 इज यूज. ओके. नाउ टेल मी क्विकली, इज देयर एनी डाउट? हो सर. डिले लूप, मागच्या डिले लूप मध्ये आपण नेस्टेड फॉर लूप का यूज करतो? नेस्टेड फॉर लूप कारण की आपण एक डिले 1 मिली सेकंडचा डिले स्टँडर्ड जनरेट करून घेतला 1275 ने. तो स्टँडर्ड डिले तुम्हाला 10 मिली सेकंड डिले पाहिजे तर तो डिले 10 वेळेस एक्झिक्यूट करायचा. तुम्हाला 100 वेळेस पाहिजे तर तो डिले 100 वेळेस एक्झिक्यूट करायचा. तुम्हाला काय करायचं, 100च्या मिली सेकंडची व्हॅल्यू जी काही येईल ती 1275 ला टाकण्याच्या ऐवजी, बघा इथेच म्हणतोय ना, इथे काय करणार आपण, हा जो फॉर लूप आहे तो 1 मिली सेकंडचा जनरेट करून घेतला आणि तो तुम्हाला जेवढा डिले पाहिजे तेवढ्या वेळेस इथे 1 मध्ये व्हॅल्यू टाकून करत राहायचं एक्झिक्यूट. म्हणजे काय, आपण एक स्टँडर्ड जनरेट केलं, ती इन्स्ट्रक्शन तेवढ्या वेळेस एक्झिक्यूट करायची. सो दॅट स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे 1275. हा स्टँडर्ड 1 मिली सेकंडचा डिले आहे, 1 मिली सेकंडचा डिले आहे. हा कायम लक्षात ठेवायचा. मग तुम्हाला जेवढा मिली सेकंड डिले पाहिजे तेवढं एक्सच्या जागेवरती व्हॅल्यू टाकायची. 100 पाहिजे 100 टाका, 50 पाहिजे 50 टाका, 500 पाहिजे 500 टाका. इट डिपेंड्स अपॉन यू. म्हणून नेस्टेड लूप म्हणतात. नेस्टेड म्हणजे काय, फॉर मध्ये फॉर, लूप मध्ये लूप, नेस्टेड फॉर लूप म्हणतात. क्लिअर झालंय? दोन्ही पण डिले युजिंग फॉर लूप अँड युजिंग टायमर. फॉर लूपचा डिले हा अॅक्युरेट नाहीये, टायमरचा डिले हा अॅक्युरेट आहे, एवढाच फरक आहे. हा थोडा कॉम्प्लेक्स आहे, पण जेव्हा तुम्हाला अॅक्युरेट डिले पाहिजे असेल त्यावेळेस तुम्ही टायमर युज करा. टायमर मध्ये फक्त टीमॉड आणि TH मध्ये व्हॅल्यू लोड करायच्या असतात. टायमर स्टार्ट करायचा, TF कंटिन्युअस मॉनिटर करायचा आणि ओव्हरफ्लो झाला म्हणजे तुमचा डिले कम्प्लीट झाला. गेटिंग? काय डाऊट आहे? नो सर. No, sir. If it is okay, then you can go for your sir. next.